ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਈਅਰ ਵੀਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਪਡੇਟ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी बूस्टर शॉट लगवाए। शॉट तो बाद थम्स अप करते हुए सारे कैनेडियनां नूं बूस्टर शॉट लैण दी कीती अपील। स्कूलों की छुट्टियां दे विच होर देरी होण ते कई मापे परेशान। माहरां ने वध तो वध समां मापिआं नूं बच्चिआं नाल बिताउण दी दित्ती सलाह। कई फिटनेस सेंटर कर रहे ने सरकारी पाबंदियां दी उलंघना। वैस्ट कलोना जिम शरेआम खुलण दी कह रहा है गल। खबरां विस्तार दे नाल। सरकारी हुक्म ने कि जिम फिटनेस सेंटर बंद रहणगे, पर कई लोग ने जिहड़े नियमां नूं मन्नण तो इनकार कर रहे हैं। कई जिम के मालकां दा तां कहना है कि जिम दे नाल कई लोकां दा कामकाज जुड़िया होया, इसलिए वो जिम बंद नहीं कर सकते। कईयां ने सरकार नूं सवाल कीता है कि जे बाकी कारोबार खुले रह सकते ने तां फिटनेस सेंटर क्यों नहीं। कई अजिहियां वीडियो वायरल हो रही ने जिस दे विच सरकार दे हुक्मां दी खिलाफत की जा रही है। एक पासे जिथे कोविड-19 लागां दे विच तेजी नाल वाधे दे कारण फिटनेस सेंटर सूबे द्वारा बंद कर दिते गए ने, अजिहे दे विच खुले तौर ते हुक्मां दी उलंघना भी की जा रही है। पश्चिमी कलोना विच जिम अपने दरवाजे खोल रहा है इस तर्क दे नाल कि लोकां नूं काम करन लई जगह दी लोड़ है। आयरन एनर्जी जिम ने अपने मैंबरां दे लई खुले रहन दा वादा करदे होए ऑर्डर दे हेठां आउण तो बाद कई सोशल मीडिया पोस्टां कीतियां ने। एक सह मालक ने कहा कि फेसबुक ते वीडियो पाई अते उन्हां कहा कि बॉनी हैनरी ने सानू बंद रखण दे लई कहा, पर उन्हां कहा एक जिम का मतलब कई लोग ने। जिम ने मैंबरां नूं यह भी अपील की है कि वह किसी भी घटना नूं रिकॉर्ड करन। इंस्टाग्राम ते भी एक पोस्ट सामने आई जिस मुताबक जे कोई जिम दे विच दिखाई दिंदा है तां सानू बंद करन दी कोशिश करदा है, तां असीं चाहुंदे हां कि ये सारे वीडियो इंटरनेट ते जाण। अपनी एक्सरसाइज करन दा अधिकार वापस लिया जावे, जिम नूं जरूरी बनाइए। 22 दसंबर 2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ सूबाई सेहत आदेश ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਲਗ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਸਰਤ ਜਾਂ ਫਿਟਨੈਸ ਜਿਮ सहूलत ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ नहीं है। नियम हालांकि उच्च प्रदर्शन वाले एथलीटां ते लागू नहीं हुंदे। BC सेहत मंत्री एड्रियन डिस ने नवें साल ਦੀ ਈਵ ਤੇ हाल ही ਦੇ ਸਿਹਤ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਹਲਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਡਿਕਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ जो सोच समझ के 18 जनवरी तक ले गए ने। हालांकि उन्होंने कहा कि इसका कारोबारां दे नाल मैंबरां दी मानसिक सेहत ते की प्रभाव पैंदा है, ये भी देखना बनता है। कोविड-19 के मामलों में हाल ही दे विच होए वाधे ने सूबे नूं जरूरी कदम चुकण लई मजबूर किया है। जिहड़े लोग उन्हां दी पालना नहीं करते उन्हां नूं भारी जुर्माने का सामना करना पै सकदा है। कईयां ने सवाल करदिआं कहा है डिक्स नूं कि फिटनेस सेंटरां नूं बंद करन लई क्यों मजबूर किया गया जबकि बाकी कारोबार खुले रह सकते हैं। पर सेहत अधिकारियों ने कहा है कि ਇਹ फैसले जोखमां नूं ध्यान च रख के ही कीते गए ने। एक change.org पटिशन ते 40,000 तो वध दस्तखत इकट्ठे किए गए ने जिस दे विच सूबे नूं मुड़ विचार करने की मांग की गई है। पटिशन के हिस्से दे विच लिखिया है कि किसी भी किस्म के वाधू विकल्पां ते विचार किए बिना फिटनेस सेंटरां नूं बंद दा फैसला करना गलत है ते कम्यूनिटी दे लई एक अपमानजनक है जिसने प्रोविंशियल हैल्थ आदेशों के बिना विराम पालना की। एक होर जिम ने पोस्ट की सी कि यह दसंबर दे विच आदेशों की उलंघना कर रहा सी, पर खुले रहन लई जुर्माना लगाया गया सी। न्यूज़ डेस्क तो चैनल पंजाबी की रिपोर्ट। उधर एक पासे हदायतां जारी ने कोविड के मामले वधना ते दूजे पासे धड़ाधड़ नियमां दीआं धज्जियां उड़ाउण दा सिलसिला भी जारी है। जिम वालियां ने तां अपना स्टैंड लिया जिम खोलण रखण दा। नाल ही हाल ही दे विच सनविंग दी फ्लाइट दे विच अजिहियां वीडियो वायरल होईयां जिस नूं देख के ट्रांसपोर्ट मंत्री ने एक्शन लैण दी गल आखी है। इस उड़ान दे विच यात्री शराब पींदे डांस करते नजर आए ते किसी ने भी मास्क नहीं पाया होया सी, जो कि सरासर खतरे दे विच पैण दे बराबर है। इन्हां सारे यात्रियों नूं फिलहाल ताड़ना लगाई गई है।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਉਡਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਰਹਿਤ ਰੋਡੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਲਗਾਬਰਾ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਸਨਵਿੰਗ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸੈਲਫੀ ਲੈਣ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਫ੍ਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਜਰਨਲ ਡੀ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਤੋਂ ਕੈਂਕਨ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਨਵਿੰਗ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਚਾਰਟਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਲਗਾਬਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਨਵਿੰਗ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਨਵਿੰਗ ਇੱਕ ਟੋਰਾਂਟੋ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਲੇਜ਼ਰ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੈਨੇਡਾ ਫਿਲਹਾਲ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਸਥਾਨਕ ਜੋ ਸਨਵਿੰਗ ਫਲਾਈਟ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦਾ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੇਬਿਨ ਕਰੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜੋਖਮ ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ 에ਅਰਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਪਾਏ ਯਾਤਰੀ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਤੇ ਸੈਲਫੀ ਲੈਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਨੇ 17 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਖਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਊਬਿਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਕਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਨੋਵਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰਫਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਅੱਜ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਸੀ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਿਤਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਮਾਹਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਪੇ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡੇ ਕੇਅਰ ਦੀ ਵੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਮੰਗਲਵਾਰ 4 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੇ ਓਮਿਕਰੋਨ ਰੂਪ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਖਭਾਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਭਟਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਜੋ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵਰਕ ਫਰਮ ਹੋਮ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਲੇਖਕ ਐਂਜਲਾ ਕ੍ਰੋਕਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਮੋਟ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਸਕਰੀਨ ਸਮੇਂ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰੁੱਝੇ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਉਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਜੋ ਮਾਪੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕ੍ਰੋਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਤੇ ਲਿਜਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮੀ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਕ੍ਰੋਕਰ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਈ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬੋਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਵਾਧੂ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਕੂਲਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਬੌਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਂਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਰਿਮੋਟ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਰਡਨ ਢਿੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਧੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।
ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ QR ਕੋਡ ਵਾਲਾ ਵੈਕਸੀਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੋਰ ਡਾਈਨਿੰਗ, ਥੀਏਟਰ, ਜਿਮ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੁੱਲਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਬਿਨਾਂ QR ਕੋਡ ਵਾਲੇ ਵੈਕਸੀਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਦਾਰੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਓਨਟਾਰੀਓ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਡਿਜੀਟਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੇਪਰ ਕਾਪੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ QR ਕੋਡ ਵਾਲਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨੋਟ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ, ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ। ਓਮਿਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਗਭਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਪਏ ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੇਸਨ ਕੋਪਿੰਗ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਨੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਕੈਲਗਰੀ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਆ। 60 ਲੋਕ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲਿਆ। ਕੈਲਗਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, 2 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬ੍ਰੀਚ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਆਰਡਰਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗਿਆ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਆ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕਰੋ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਲਥ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਵੈਕਸੀਨ ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀ ਥਿਊਰੀ ਆ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ ਕੇ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਲੱਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਟੇਲਰ ਸ਼ੈਂਡਰੋ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ MLA ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫੀਸਰ ਆਫ ਹੈਲਥ ਡਾਕਟਰ ਡੀਨਾ ਹੈਂਸ਼ਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਆ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਹੈਂਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੌਪ ਡਾਕਟਰ ਡੀਨਾ ਹੈਂਸ਼ਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੌਕ ਹਰ ਅਪ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।
ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਉਹਨਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟਸ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਔਰਵਾ ਦੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਸ਼ਾਟ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫਾਰਮੇਸੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੰਬਸ ਅਪ ਫਲੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੌੜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੱਕ ਵਧਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਓਮਿਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਕੂਲਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਮਿਜਾਜ਼। ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ 10 ਤੋਂ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋਰ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਧਮਾਕੇ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਅਸਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਪਏ ਨੇ। ਮੇਨ ਰੋਡ ਕੰਟਰੈਕਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਰਨ ਐਲ ਜੋ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਦੇ ਅਮਲੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਐਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਤੇ ਹੱਲ ਲਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਮਰਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਠੰਡੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਤਿਲਕਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਛਮੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਮੇਤ ਕੋਕਿਟਲਮ ਤੇ ਮੇਪਲ ਰਿਸ਼ ਸਮੇਤ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਸਰੀ, ਲੈਂਗਲੇ, ਰਿਚਮੰਡ ਤੇ ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਜੰਮਣ ਵਾਲੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਰਫ਼ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਦਿੱਖ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਈਵੇ, ਸੜਕਾਂ, ਵਾਕਵੇ ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਥਾਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਤਹਾਂ ਬਰਫੀਲੀਆਂ ਤੇ ਤਿਲਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਪਡੇਟ। ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਘੀ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੋ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੀ ਕੋਰਟ ਆਫ ਕੁਈਨਸ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਲਮਾਰਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਆਪਣੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਰੀਆਂ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੱਟਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ੱਕ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੰਟੈਂਟ ਸੀਗੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਲਮਾਰਸ਼ੀ ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮੈਨਸਲਾਟਰ ਦੇ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੱਜ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਡਿਗਰੀ ਮਰਡਰ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਚਾਰਜ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਸਿਰਫ ਮੈਨਸਲਾਟਰ ਲਈ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਗਿਲਟੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਜੈਰਕ ਹਿਊਮੇਨੀਅਕ। ਉਹ ਬੈਸੀਨਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਈ 28, 2017 ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸਵੇਰ ਨੂੰ। ਜੱਜ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਜੈਰਕ ਕਹਿੰਦਾ ਨੋਰਮਲ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੋਰਮਲ ਸੀ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੀਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ 3:30 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ, ਪਰ 6 ਵਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਟੋਪਸੀ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲ ਉਹਦੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ।
3 ਉਹਦੀਆਂ ਰਿਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜੈਰਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਡਰਕਵਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਪ ਉਹ ਆਰੰਭਿਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ 4 2019 ਚ ਲਮਾਰਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਨਫੈਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਮਿਸਟਰ ਬਿਗ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੰਡਰਕਵਰ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਸੀ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਉਹ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਡੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਮਿਸਟਰ ਬਿਗ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਮਾਰਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡੈਮਨਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਤੇ ਅਸਾਲਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ 1 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਜੈਰਕ ਨੂੰ ਯਾਨੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੋਕ ਕੀਤਾ ਚਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੈਂਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੀਅਰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਚੋਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਜੱਜ ਸੈਂਡਰਮੈਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਲਮਾਰਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਰਿਲਾਇਬਲ ਆ। ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਸਾਈਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਹੈ ਸੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਰਿਗਰੈਟ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹ ਤੜਕੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਰੋਣੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਟ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਗੁੱਸੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੀ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸੈਂਡਰਮੈਨ ਹੋਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨੂੰ 2nd ਡਿਗਰੀ ਮਰਡਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਨ ਸਲਾਟਰ ਲਈ ਗਿਲਟੀ ਪਾਇਆ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਹੁਣ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਬਚਾਅ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈਂਟੈਂਸਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਖਬਰ ਸਾਡੇ ਕੈਲਗਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆ। ਉੱਥੇ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇੱਕ ਅਰੀਨਾ ਬਣਨਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਆਫ ਐਡਮਿੰਟਨ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਲਗਰੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਓਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੈਲਗਰੀ ਫਲੇਮਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਅਰੀਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਡੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਲ ਅਪਾਰਟ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਇਹਦੀ ਕਾਸਟ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਥੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਆ 600 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪੁੱਲ ਆਊਟ ਕਰ ਗਈ ਆ। ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ, ਐਡਮਿੰਟਨ। ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦਾ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।